है पर जन्माष्टमी ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੋ ਰਾਮ ਨੌਮੀ ਨੂੰ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ ਦਾ, ਇਕਾਸੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਬਾਸਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਤੇ ਦੁਆਸੀ ਬਾਹਮਣ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਚੌਦਸੀ ਨੂੰ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਦਿਨ। ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, तो प्रजा उपार्जन को ना को पावे दिन, अजोनी जन्म दिन कहो कैसे चीने है। सो जन्म मरण दे तो बाहर वाहिगुरु दी रची सृष्टि तो दे उत्पन्न होने का दिन तद कोई दस नहीं सकता। तो फिर दसो ऐसे अजोनी प्रभु का जन्मदिन किवें जानिया जा सकता है। भाव जन्म मरण विच आउण वाले देवतियां की पूजा किसे लेखे नहीं, केवल सदा थिर ते बेअंत वाहिगुरु की सेवा पूजा करनी ही सफल है। भाई इन्हां दा किसे लेखे नहीं, उहदा तां नाम ही अजोनी है। तो फिर इहनूं की करांगे भाई, उहदा तां नाम ही अजोनी है, अजोनी आपां इहनूं की करांगे। गुरु साहब की बख्शिश करनो सानूं समझ आ जाए। वाहिगुरु समझावे समझ आउंदी है, उहदा नहीं समझ आउंदी। वाहिगुरु ही समझावे तां समझ आउंदी है, उहदा नहीं समझ आउंदी। तो गुरु साहब भी मेहर कर समझा देन, पातशाह समझा देन, सानू समझ आ जाए। वाहिगुरु मेहर कर दे, सानू समझ आ सकती है। गुरु साहब बख्शिश करिए। इन्नी बाणी लिखी जे प्यार नाल सुनांगे, सरवण करांगे, ते जे फिर भी बंदा गुरु नूं छड्ड के देहधारी गुरु कोल जाऊगा ते आपां फिर उहनूं की कहांगे? तुसीं दसो उहनूं की कहांगे? गुरु नानक नूं छड्ड के जे देहधारी गुरु कोल जाऊगा तो उहनूं हुण की कहांगे? कुछ कह नहीं सकते। किन्नी गुरु साहब ने भाई साहब ने फिटकार मारी है कि गुरु नानक नूं छड्ड के तेनों मुक्ति नहीं मिलनी, जन्म मरण तो नहीं, रिद्धि सिद्धि वाल ना जा, ये छोटियां गल्लां ना। जां को नाम है अजोनी, कैसे क्या जन्म ले, तो कहाँ जान बरत जन्म अष्टमी को कीनो है। देखिया किड्डी वधिया गल कही। जिस वाहिगुरु का नाम अजोनी है, जन्म रहते तो जन्म लेंदे, नाले वो प्रकाश है, शरीर थोड़ी है, वो तो प्रकाश है। तो उसने किवें जन्म ले लिया? अते अज्ञानी मनुखा ने की जान के कृष्ण की जन्माष्टमी नूं वर्त दा दिन मन लिया। जन्माष्टमी तो जाको जगजीवन अकाल अबनाशी नाम, तो कैसे कह बदप मारियो अप जस लीनो है। तो जिस वाहिगुरु का नाम अकाल पुरख मौत रहत है, अकाल मौत रहत अबनाशी सदा थिर है, अते सारे संसार का जीवालन हारा है, उसनों किवें कृष्ण रूप विच शिकारी ने मार के अपजस खटिया। निर्मल निर्दोख मोख पद जाके नाम, तो गोपीनाथ कैसे हुए बिरह दुख दीना है। तो जिस प्रभु दे पवित्र करनहारे ते विषय विकारां तो मुक्त करनहारे नाम विच मोख पद दी प्राप्ति है, वो प्रभु किवें गोपियां दा स्वामी केला करनहारा कृष्ण हो सकदा अते उन्हां नूं विछोड़े दे दुख दे सकदा है। गोपीनाथ गोपियां दा नाम। तो पाहरन की प्रतिमा के अंध कंध है पुजारी, अंतर अज्ञान मत ज्ञान गुर हीनो है। सतगुरु दे ज्ञान गुर दीख्या तो ਜਿਹੜੇ ਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੀਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਅੰਨੇ ਐਸੇ ਜਗਤ ਜੀਵਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਬਨਾਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਦੋਖ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਕੌਣ ਮੰਦਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ? ਅਗਿਆਨੀ ਅੰਨੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਬੰਦੇ।
तो पत्थर ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹਨ। ਕੌਣ? ਅਗਿਆਨੀ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਾਲੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਉੱਡਗਨ ਅਗਿਣਤ ਜਿਉ ਉੱਡਗਨ ਤਾਰੇ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਗੁਰੂਦੇਵ ਕੇ ਧਿਆਨ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਤਾਰੇ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗਿਆਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਧਿਆਨ ਸਦਕਾ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਤਮ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾਓਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਣਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੀੜੀ, ਉਹ ਤੂੜੀ ਦਾ ਤੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਾਟ ਬਾਟ ਘਾਟ ਘਾਟ ਠਾਠ, ਹਾਟ ਬਾਟ ਘਾਟ ਠਾਠ ਘਟੇ ਘਟੇ ਨਿਸ ਦਿਨ, ਤੈਸੋ ਲੋਕ ਵੇਦ ਭੇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਕੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਟੀਆ, ਰਾਹ ਪੈਂਡਿਆਂ ਅਤੇ ਘਾਟਾਂ ਪਤਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲਾ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਘਟਦਾ ਘਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਚਾਨਣ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਅਤੇ ਵੇਦਾਂ ਆਦਿਕ ਦੇ ਦਸੇ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਦੇ ਭੇਦ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਧਰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਟ ਬਾਟ ਠਾਠ ਘੱਟੇ ਘੱਟਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਕੋਦਰ ਨਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਨਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ। ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਣਾ, ਨਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣਾ, ਨਹਿਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਜਦੋਂ ਗੰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ ਆ, 99% ਹੁਣ ਗੰਦ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਦਲਣਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਕਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਚਣਾ ਹੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਾਕੀ ਬਚਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ, ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਹਵਾ ਦੇਵਤਾ, ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ, ਬਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ, ਲੂਣ ਦੇਵਤਾ, ਮਿਰਚ ਦੇਵਤਾ, ਰੂੜੀ ਦੇਵਤਾ। ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ। ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਕਾਲਾ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਨਾਮੀ ਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਸੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਨ ਦੇਵਤਾ, ਐਸਾ ਦੇਵਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਾਰਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਭਾਈ। ਚੋਰ ਯਾਰ ਔਰ ਜਵਾਰ, ਮੋਹ ਦਰੋਹ ਅੰਧਕਾਰ, ਭਰਾਤ ਸਮੇਂ ਸੋਭਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਤੋ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਯਾਰਾਂ, ਵਿਵਚਾਰੀਆਂ, ਜਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਰਮ ਜਾਲ ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਠੋਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਅਨੂਪਮ ਕਲਾ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਯਾਰ ਜਵਾਰ ਇਹ ਸਭ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਨ ਸਰ ਮਿੰਡਕ ਸਿਵਾਲ ਘੂਗਾ, ਮਾਨਸਰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸਰਬ ਨਿਧਿਆਨ ਕੈ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੂਪ ਤਲਾਵਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੂਪ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੂਪ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ। ਕੀ ਕਿਹਾ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲੇ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਲੱਦਾਸ ਹੁਣ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹੇਂਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੁੰਜੀ ਆ, ਜਿੰਦਾ ਖੋਲ ਦੋ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਰੂਪ ਤਲਾਵਾਂ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡੱਡੂ
ਤ੍ਰੈਗੁਣੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਤੇ ਗੁਣਹੀਨ ਘੋਗੇ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਘੋਗੇ ਉਹ ਘੋਗੇ ਹੀ ਆ। ਹਰਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਰੂਪੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਖਜ਼ਾਨੇ ਆ। ਨਿਸ ਦਿਨ ਅੰਤਰ ਜਿਉ ਅੰਤਰ ਬਖਾਨੀਅਤ, ਤੈਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਗੁਰਦੇਵ ਸੇਵ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਮਝ ਲਓ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਤੀ ਹਨੇਰਾ, ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਹੈ। ਬਸ ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚਾਨਣ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਨੇਰਾ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਗਿਆਨਤਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਛ ਅੰਧਕਾਰ ਬਹੁ ਤਾਰਕਾ ਚਮਤਕਾਰ, ਤੋ ਦਿਨ ਦਿਨ ਕਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਤੋ ਅਗਿਆਨਤਾ ਰੂਪ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਰੂਪ ਬਹੁਤ ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਿਨ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸੂਰਜ ਦੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਨਿਸ ਅੰਧਿਆਰੀ ਮੈਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਵਿਕਾਰ ਹੇਤ, ਤੋ ਪ੍ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਨੇਹੋ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਉਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਤੋ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਈ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮੀ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠਾ ਮੋਹ ਰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਝੂਠਾ ਪਖੰਡ ਜਾਲ ਕਰਦੇ ਤਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਸਦਕਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸਮੇਂ ਠੱਗ ਚੋਰ ਯਾਰ ਹੋਏ ਅਨੀਤ, ਰਾਜਨੀਤ ਰੀਤ ਪ੍ਰੀਤ ਬਾਸਰ ਬਖਾਣੀ। ਤੋ ਰਾਤ ਸੌਣ ਸਮੇਂ ਠੱਗਾਂ ਚੋਰਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਮਾਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਰੀਤ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਧਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਨਿਛ ਦੁਰਮਤ ਹੋਏ ਅਧਰਮ ਕਰਮ ਹੋਤ, ਤੋ ਦੁਰਮਤ ਬਾਸਰ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਮਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਂਗ ਨਿਛ ਦੁਰਮਤ, ਖੋਟੀ ਮਾਤ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਾਂਗ ਭਾਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਭਰੀ ਹੈ। ਖੋਟੀ ਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਖੋਟੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗੁਰਮਤ ਬਾਸਰ ਸੋ ਧਰਮ ਕਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿਨ ਦੇ ਚਾਨਣ ਵਾਂਗ, ਤੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਕਰ ਜੋਤ ਕੋ ਅਦੋਤ ਸਭ ਕਿਛ ਸੁਝੇ, ਤੇ ਨਿਛ ਅੰਧਿਆਰੀ ਭੂਲੇ ਭਰਮਤ ਭਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋਤੀ ਸਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਾਨ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰੇ ਦਿਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨਾਲ। ਪਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਟਕਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਹਮਣ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਦਿਨ ਵੀ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਸਾਹਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖੋਤਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ, ਨਿੱਛ ਵੱਜ ਗਈ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਜਾਇਓ ਭਾਈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਦਿਵ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਏ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਰਮ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਚਰਮ ਚਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਰਮ ਹੈ। ਤੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਲਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਦਿਵ ਦੇਈ ਤੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ
ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਰੱਬੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹੋਇਆਂ ਮੰਦੀ ਤੱਕਣੀ ਤਾਂ ਚੰਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਜਨਾਨੀ ਆ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਗ ਅੰਧ ਅੰਧ ਕੰਧ ਲੱਗ, ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਗ ਅੰਧ ਅੰਧ ਕੰਧ ਲੱਗ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਧ ਪਰਮਾਰਥ ਮਰਮ ਹੈ, ਪਰਮਾਰਥ ਮਰਮ ਹੈ। ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਮਨਾ ਖਾਤਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਇਉਂ ਜਾਣੋ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਤੁਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਹੀ ਰਾਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੋਢਾ ਫੜ ਲੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਸੋਝੀ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਧ ਮਿਲਾਪ ਪਰਮਾਰਥ ਮਰਮ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮਾਰਥ। ਜੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਵੇ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਜਲ ਮਿਲ ਬਹੁ ਬਰਨ ਬਨਸਪਤੀ, ਤੋ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਬਨ ਚੰਦਨ ਕਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਬਨ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਨੇਕ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਚੰਦਨ ਦੇ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਦੇ ਅਨੇਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸੁਗੰਧਿਤ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਸੱਚੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ। ਜੈਸੇ ਅਗਨ ਅਗਨ ਧਾਤ ਜੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖੀਅਤ, ਜੈਸੇ ਅਗਨ ਧਾਤ ਜੋਈ ਸੋਈ ਦੇਖੀਅਤ, तो पारस परस जोत कंचन धरत है। तो जिस तरह अग्नि नाल मिलिया कोई धात अग्नि वांग लिशकदी भासदी है, जिस तरह अग्नि नाल मिलिया कोई धात अग्नि वांग लिशकदी भासदी है, पर असल विच जो कुछ हुंदी है ओह कुछ ही वेखीदी है। परंतु पारस नूं परस के ओह धात सोने की चमक दमक वाली हो जाती, ओही धात सोने की चमक दमक वाली हो जाती। तैसे आन देव सेव मिटत नहीं कुटेव, सतगुरु देव सेव भैजल तरत है। तो इस तिवें और देवतियां दी देहधारियां दी गुरुआं दी सेवा कीतिया जन्म जमांतरां दी मन अंदरली होमे दी खोटी बाती मिट नहीं सकती। पर प्रकाश रूप सतगुरु नानक दी सफल सेवा नाम सिमरन अभ्यास कीतियां संसार समुद्र तो पार लंघ जाता है। क्योंकि मन दी इत्थे मन दी गल लिखी ना, खोटी वादी मिट नहीं सकती। खोटी वादी जन्म जमांतरां दी मन अंदरली होमे ते मन आ देखो सनकादक नारद मुनि अर सेखा तेन भी तन मैं मन नहीं पेखा। 33 करोड़ देवते ने तो अपने शरीर में मन नहीं देखा, मन नूं तो जान नहीं सके, तो मन की अंदरली होमे किवें मिटा देणगे। जिन्हां ने आप मन नूं नहीं देखा, मन नूं बारे नहीं जानते, तो तुहाडी होमे किवें मिटा देणगे। बड़ी वधिया गल है। तो गुरमुख सुख फल महात्म अगाध बोध, नेत 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 नमो नमो उचरत है। तो सतगुरु नानक दे प्राप्त होए, सतगुरु नानक तो प्राप्त होए नाम सिमरन दे सुख आनंद दी अवस्था दा महत्व कहन करन तो परे है, सोचन तो परे है, लिखन तो परे है, अकल तो परे है, अगाध बोध है। तो इसलिए सारे
उसनु नेत नेत आके तू बेअंत है बेअंत है बेअंत है बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। तो प्रगट संसार बेविचार करे गन का पे, ताहे लोक वेद अर ज्ञान की न कान है। तो बेसवा जगत विच प्रगट तौर ते पर पुरुषां नाल मंद कर्म करदी है ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਚਾਰ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, कोई शर्म हया है ही नहीं। देख लो तो कुला बद्धू छाड़ परतार आन द्वार जाए, तो लाछन लगावे कुल अंकस ना मान है। ते जे उत्तम घराने दी स्त्री अपने पति नूं छड्ड के पर पुरख पास जावे, तां ओ कुला रीति नूं ना मन के कुल नूं कलंकत करदी है। कपट स्नेही बग ध्यान आन सर फिरे, तो मान सर छाड़े हंस बंस में अज्ञान है। तो कपट स्नेही ध्यान वाला बगला हून होर तलावां ते भाव अज्ञानी मनुख होर देवतियां दी सेवा विच भटकदा फिरदा है। पर जे कोई हंस गुरसिखां दी कुल विचों हुंदा होया मान सरोवर सतगुरु नूं संगत नूं गुरद्वारे दी संगत नूं छड़ देवे, तो अज्ञानी महामूर्ख महामूर्ख गुरमुख मनमुख दुरमत गुरमत पर तन पर तन धन लेप निर्लेप ध्यान है। सतगुरु दा आग्याकारी गुरसिख गुरु मत गुरबाणी दी मत विच सुरत जोड़ के नाम सिमरन वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। तो पर धन आदक विकारां तो निर्लेप रहिंदा है, ना तो पराए तन वल देखदा है ते ना पराए धन वल देखदा है, ना तो इस्त्री वल देखदा है ते ना माया वल देखदा है। पर सतगुरु तो विछड़िया होर देहधारियां दा सेवक खोटी मत कारण पर धन विच रचिया रहिंदा है, बचा नहीं, क्योंकि वो देवते भी अरे सारे कामी आ, वन टू ऑल कामी आ। पान कपूर लौंग चारक आगे आगे रखे, तो बिष्टा बिगंध खात अनेक सियान कह। देख लो कहता पान कपूर लौंग आदि उत्तम सुगंधित पदार्थ भावें कां दे अगे खान लई रखे जान, तां भी बहुती सियानप करके बहुत सियाना हुंदा ना, वो गूं ही खांदा, विष्टा ही आदि गंद ही खांदा, वो गूं खा के भाई तृप्त हुंदा है। गुरु नानक कोल नहीं जाना, देहधारी गुरु कोल गूं खान जाना। बार बार स्वान जो पे गंगा इशनान करे, तरे ना कुटीब देव होत ना ज्ञान कह। तो जेकर कुत्ता कई बार गंगा दा इशनान करे आवे, तां भी झूठ खान दी भैड़ी वादी उस तो नहीं छुटदी, झूठ खान दी भैड़ी वादी उस तो नहीं छुटती। तरे ना कुटेव देव होत ना ज्ञान के, ते ओ मूर्खता कारण ओ देव बिरती पवित्र करने वाला नहीं हो सकता। वो मूर्ख है कुत्ता, तो देव बिरती वाला रब्बी बिरती वाला नहीं हो सकता। भगती नहीं करन लगा जे गंगा च इशनान कर लिया तो सारे हिंदू करते, सारे नांगे करते, सारे मेला गया, कुंभ का मेला की आ, संगरांद मकर संक्रांत की आ, करोड़ों बंदे गंगा च इशनान करते, तो सारे कुत्ते वांग ही आ, फिर सारे कुत्ते वांग। तो कुत्ते ने तो नहीं सियाना हो जाना। तो सापे पे पान मिष्टान महा अमृत के, उगलत कालकूट होमे अभिमान के। जेकर सप नूं बहुते मिठे समेत अमृत समान दुध पिलाया जाए, तो भी वो घमंड दा मत्ता होया भयानक जहर ही उगलदा, जहर ही होना।
ਤੈਸੇ ਮਾਨਸਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਾਲ ਸਭਾ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਤਖਤ ਬਗ ਧਿਆਨ ਕੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਸਮਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ, ਮੋਤੀ ਚੁਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਥਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਕਾਂ ਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਬਗਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਾਂਗ ਪਰ ਧਨ ਆਦਿਕ ਵਿਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਝਾਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਜਨਾਨੀ ਸੋਹਣੀ ਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮੀਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਰ ਧਨ ਉਹਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੱਕਰੀ ਚਕੋਰ ਐ ਨਿਸ ਸੱਸ ਭਾਨ ਧਿਆਨ, ਤੋ ਜਾਹੀ ਰੰਗ ਰਚਿਓ ਤਾਹੀ ਚਾਹੇ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ, ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਨੇ ਉਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਅਤੇ ਚਕੋਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਹੀ ਰੰਗ ਰਚਿਓ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤਾਹੀ ਚਾਹੇ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੀਨ ਕੋ ਪਤੰਗ ਜਲ ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੇਤ, ਮੀਨ ਓ ਪਤੰਗ ਜਲ ਪਾਵਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੇਤ, ਤਾਰੀ ਨ ਟਰਤ ਟੇਵ ਉਹ ਨਿਰਬਾਹ ਜੀ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਦਾ ਜਲ ਨਾਲ ਤੇ ਪਤੰਗੇ ਦਾ ਅੱਗ ਦੀ ਲਾਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਅੰਤਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਮਾਨ ਸਰ ਆਨ ਸਰ ਹੰਸ ਬਗ ਪ੍ਰੀਤ ਗੀ ਰੀਤ, ਉਦਮ ਓ ਨੀਚ ਨਾ ਸਮਾਨ ਸਮਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਹੰਸ ਦੀ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨਾਲ ਤਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਗਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਤਮ ਅਤੇ ਨੀਚ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੈਸੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕਨ ਭੇਦ, ਤੋ ਸਮਸਰ ਨਾ ਹੋ ਤੋ ਸਮੁੰਦਰ ਸਰਿਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਸਮਾਨ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਰਤਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨਦੀ ਸਮਾਨ ਠੰਡੇ ਠੇਡੇ ਖਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਬਰੇਤੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਬਰੇਤੇ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਜਲ ਵਾਂਗ ਬੇਥਵੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਨਦੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਮੁੰਦਰ ਕਈ ਸਾਰੀ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਨਦੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਪ੍ਰੀਤ ਭਾਏ ਪੇਖੇ ਪ੍ਰਤਿਬਿੰਬ ਚੱਕਵੀ ਜੋ ਨਿਸ, ਗੁਰਮਤ ਆਪਾ ਆਪ ਚੀਨ ਪਹਿਚਾਨੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਚੰਦ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਪਾ ਆਪ ਚੀਨ ਪਹਿਚਾਨੀ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬੈਰ ਭਾਏ ਪੇਖ ਪਰ ਛਾਹੀ ਕੁਪੰਤਰ ਪਰੈ, ਤੋ ਸਿੰਘ ਦੁਰਮਤ ਲਾਗ ਦੁਬਦਾ ਕਹਿ ਜਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਇਰਖਾਲੂ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸ ਤੇ ਝਪਟਦਾ ਹੈ, ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਭਰਮਾਂ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਡਿੱਗਦਾ। ਗਊ ਸੁਤ ਅਨੇਕ ਏਕ ਸੰਗ ਹਿਲ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਤੋ ਸਮਾਨ ਆਨ ਦੇਖਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜੂਦ ਠਾਨੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਗਊ ਦਾ
ਗਊ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹਿਲੇ ਮਿਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕੁੱਤਾ ਕਿਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਉਹੀ ਮਨਮੁਖ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। तो गुरमुख मनमुख चंदन और बांस बिद, तो वर्ण कह दुखी बिकारी उपकारी उन्मानी। गुरसिखां ते मनमुखां दा वतीरा चंदन ते बांस वर्गा हुंदा है। विकारी मनमुख तां बांस वांग अपनी जात ते होर बांसां नाल खह खह के सड़ मरन दी दोषी हुंदे हन, पर उपकारी गुरमुख अपने साथियां नूं अपने जिहा सुगंधित कर देन दा परोपकार करते देखी दे। बहुत फर्क है। जो को बुलावे कह स्वान मिर्ग सर्प कह, सुन तेरे साए पाए गार मार दीजिए। जे कोई किसी भुल्लड़ मनुख नूं कुत्ता, हिरन, पशु ਜਾਂ ਸੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, तो ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਝਪਟਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜੀਵ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਖਿੱਧ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਕੋ ਬੁਲਾਵੇ ਕਹਿ ਕੁੱਤਾ, ਸਵਾਨ, ਮਿਰਗ, ਸਰਪ ਕਹਿ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਸੱਪ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਵਾਨ, स्वाम, काम, लाग, जामनी जागत रहे, तो नादे सुनाए बिरग प्राण हान कीजिए। तो मतलब दस्या है कि पर प्राणी तो इन्हां तिन्ना जीवां तो भी निखिद्ध है, तिन्ना जूना तो निखिद्ध है। क्यों? कुत्ता अपने मालक की चाकरी विच लग के रात पर जाग के पहरा दिंदा, देख लो। स्वान, स्वाम, काम, लग, जामनी जागत रहे, देखिया जी पहरा दिंदे। ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤੱਕ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਧੁਨ ਮੰਤਰ ਪੜੇ ਸਰਪ ਅਰਪ ਦੇਤ ਤਨ ਮਨ, तो दंत हंत होत गोत लाज रह लीजिए। सपेरे वालों गारड़ू मंत्र पढ़न ते बीन दी धुनी होण ते मस्त होया सप अपना तन मन सब कुछ मदारी दे हवाले कर दिंदा है ते मदारी वालों दंद तोड़े जाते हैं अते सपरा उसकी कुल दा वास्ता पा के उसनूं फड़ लैंदा, फड़ लेंदा, दंद तोड़ दिंदा। पर मोह ना भगत भाव शब्द सुरतहीन, मोह ना भगत भाव शब्द सुरतहीन, गुर उपदेश बिन त्रिग जग जीचिए। तो सतगुरु देव बेमुख जिन्हें अमृत नहीं छकिया, ओ भाई जिन्हें अमृत नहीं छकिया, ओ वाहिगुरु दे लाल जिन्हें अमृत नहीं छकिया, सतगुरु गुरु नानक तो बेमुख हो गया, गुरबाणी तो बेमुख हो गया। तो जिन्हें अमृत नहीं छकिया मनमुख दे हिरदे विच कुत्ते वांग मालक प्रभु लई प्रेम भावना वाला मोह प्यार नहीं हुंदा। वो हिरन वांग शब्द सुरत वाहिगुरु सिमरन विच सुरत नहीं जोड़दा, सुरतहीना हुंदा। तो सर्प दे मांदरी तो मिले मंत्र नूं ग्रहण करन वांग सतगुरु दे उपदेश गुर मंत्र नूं धारण कीते बिना उन्हां दा जगत विच जीवना फटकार जोग है, त्रिग है। जैसे घर लागे आग जाग कुआ खोदियो चाहे, तो कारज ना सिद्ध होए रोए पछताई है। जिवें सुते पिया घर में अग लग जाए तो कोई जाग के खूह पुटना चाहे भी खूह पुट के पानी कढ़ के मैं अग बुझा ला तो कार्य सफल नहीं हुंदा, सगों रो रो के पछताउणा पैंदा है। जैसे तो संग्राम समय सीखियो चाहे वीर विद्या, तो अन्यथा उद्यम जैत पदवी न पाई है। जिवें कोई योद्धा लग गया युद्ध समय तो युद्ध विद्या सीखनी चाहे तो यह उद्यम फजूल है, क्यों जित की पदवी नहीं पाई जा सकती। जैसे नित सोबत
ਸੰਘਾਤੀ ਚੱਲ ਜਾਤ, ਪਾਛੇ ਭੋਰ ਪਏ, ਭਾਰ ਬਾਂਧ ਚਲੇ ਕਤ ਜਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਸਾਥੀ ਤੁਰ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋ ਭਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਨਵੇਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੋ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਧੰਦ ਅੰਧ ਅਵਤ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਤੈਸੇ ਮਾਇਆ ਧੰਦ ਅੰਧ ਅਵਤ ਉਮਰ ਬਿਹਾਏ ਜਾਏ, ਬੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो अंत काल कैसे हर नाम लिव लाइए। तो इसे तरह अज्ञानी प्राणी मनमुख दी जिन्हें अमृत नहीं छकिया, माया दे धंधियां विच उम्र बीती जाती है, माया दे धंधियां विच उम्र बीती जाती है, बीती जाती है। दिन ते पहर पहर ते घड़ियां। तो माया ग्रसी सुरती वाला प्राणी अंत वेले किवें वाहिगुरू नाम विच सुरती ला सकदा, किवें वाहिगुरू नाम विच सुरती जोड़ेगा। वो क्यों मरना चाहुंदा यार, तन दस्सिया ना, तू तो एक क्रिकेट खेडन आया हुआ बाहर, अमरीका आस्ट्रेलिया गया हुआ, जित के जाएगा तो वाहिगुरू तेनू सत्कार देगा, हार के जाएगा तो जमराज तेनू पाड़ के रख देगा। तेरी उम्र 8 करोड़ 40 लाख साल, तो उम्र मरण तो खेडन तो बाद शुरू होनी है, जितन तो ते हारन तो बाद, खेडन तो बाद शुरू होनी है उम्र। ये उम्र नहीं है। तपे वकड़े दिन 4 है, सौरड़े जाना इहाँ बसना रात मूड़े, जो जल ते बुध बुधा उपजे बिन से नीत, जग रचना ऐसे रची कहो नानक सुन। भी तू तो खेडन आया, आवन जाने खेल खेड, जित के जाएगा वाहिगुरू को, हार के जाएगा देख तेन पाड़ के खांदा किवें आ। ये तू देखी तेनू ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸੀਖਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮਾਸ ਤੰਦੂਰ ਤੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਤੇ ਖਾ ਜਾਈਦਾ, ਦੇਖ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਖਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਦੇਖੀ ਤੈਨੂੰ ਖਾਂਦਾ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਏਗਾ। ਜੋ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਚੱਪਲ ਜਲ ਅੰਤਰ ਨਾ ਦੇਖੀਅਤ, चपल जल अंतर न देखियत, पूर्ण प्रकाश प्रतिबिंब रव सस को। जिमें के छला मार दे मन स्थिर पानी विच सूरज ते चंद्रमा दे पूर्ण प्रकाश दा परछावां नहीं दिस सकदा। छला मार दे पानी विच सूरज ते चंद्रमा दा पूर्ण प्रकाश दा परछावां नहीं दिस सकदा। जैसे तो मलीन दर्पण में न देखिए ते निर्मल बदन स्वरूप और बसक। तो जिवें शीशा मैला कई बार हो जाता, गंदा हो जाता, मैले शीशे का पानी उतर जाता ना, तो उहदे विच इक्को जिही सुंदरी दे निर्मल मुखड़े ते सुंदर रूप नहीं देखा जा सकता। जैसे बिन दीप न समीप को बिलोकियत बिलोकियत वेखी जा सकती। तो जिमें दीपक दी लो तो बिना कोल पई चीज़ भी नहीं दिसदी। जिमें आप अजकल लाइट जगा दिंदे हनेरे विच कोई चीज़ दिसदी नहीं, तो भवन भयान अंधकार तरास तस को नेड़े पई चीज़ नहीं वेखी जा सकती। तो घुप हनेरे करके घर डरावना लगता है, तो चोर चकार का डर रहिंदा है, तरास। तैसे माया भरम अधम अछादियो मन, सतगुरु ध्यान सुख नान प्रेम रस को। तिवें ही माया दे भरम हनेरे विच फसिया अज्ञानी नीच मन है, मन नीच हो जाता है अज्ञानी। तो अज्ञानी मन सतगुरु दे ध्यान नाम सिमरन वाहिगुरु सिमरन विच वाहिगुरु प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्व बुद्ध, तो नाम सिमरन विच प्रेम रस दा अलौकिक आनंद नहीं मान सकता। नहीं, सतगुरु ध्यान सुख नान प्रेम रस। माया विच भटकिया मन उस आनंद नूं नहीं मान सकता भाई, आनंद नूं नहीं मान सकता। जैसे एक समय द्रम दुर्म सफल सपत्र पुन, एक समय फूल फल पत्र गिर जात है। जिवें एक समय बिरछ फलां ते पत्रां नाल भरपूर हुंदा है, पर किसी होर समय फल पतझड़ विच फुल पत्तर सब झड़ जाते हैं, पतझड़ विच झड़ जाते हैं, बसंत विच आ जाते हैं। सरिता सलल जैसे कब हूँ समान बहे, तो कब हूँ अथाह अट प्रबल दिखात है। तो जिवें नदी का पानी
ਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਟਿਕਿਆ ਧੀਮੇ ਧੀਮੇ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਓੜਕ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵੇਗ ਨਾਲ ਵਗਦਾ ਤੁਰਦਾ ਦਿਸਦਾ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਜੈਸੇ ਹੀਰਾ ਹੋਤ जीरनार बर में, एक समय कंचन जड़े जग मगात है। जीरनार जीरन अंबर फटिया पुराना कपड़। जिवें एक वेले हीरा पाटी पुरानी टाकी विच लपेटिया हुंदा, उस लिए उहदी कीमत ही कोई नहीं, ते किसे वेले उही हीरा सोने विच जड़िया जगमग लिशक रिहा हुंदा है। तैसे गुरसिख राजकुमार जोगी सुर है, सुमाया धारी भारी जोग जुगत जुगात है। तिवें ही सतगुरु दा आग्याकारी गुरसिख एक पासे राजकुमार हुंदा है ते दूजे पासे वो जोगी राज हुंदा है। देखिया जी, तैसे गुरसिख राजकुमार जोगी सुर, राजकुमार राजे दा पुत्र, गुरु नानक दा पुत्र, वाहिगुरू दा पुत्र, जोगी सर राजे नूं रब नूं मिलिया होया। साडा धर्म जिहड़ा राजयोग है, राजयोग। तो तैसे गुरु सिख राजकुमार जोगी सर है, माया धारी भारी जोग जुगत जुगात है। तो एक पासे तो सतगुरु दा आग्याकारी गुरसिख राजे दा पुत्र राजकुमार हुंदा है, दूजे पासे वो जोगी राज हुंदा है, रब नूं मिलिया होया। वो भारी माया धारी हुंदा भी सतगुरु दृढ़ाई प्रभु मिलाप दी जुगती विच जुड़िया रहिंदा है। नहीं भाई, गल एक सुनन वाली है। इत्थे भाई साहब ने तो बहुत क्लीयर किया कि गुरसिख राज जो है, जिहड़े माया दे ना 3 गुण ने, रजो तमो ते सतो। रजो तमो गुण गुरसिख नहीं वरतदा, सतो गुणी नाल सेवा करदा है। आपां मैं तुहानूं अगे भी कि आपां समागम कराउणा है, वाहिगुरू ने घर आउणा है, ते वाहिगुरू दी सेवा किहदे नाल होएगी? सतो गुणी नाल। कुड़ियां नहीं भोगणियां, शराबां नहीं पीणियां, वो रजो ते तमो है। लड़ना नहीं किसी नाल। जिवें मैं 9वीं च पढ़दा सी, मैनूं याद अजे भी, तो साडे गवांढ बंदा रहिंदा सी, कणक बड़ी वधिया सी। मैं साडे इम्तिहान होने वाले सन, मैं नहाउण गया ट्यूबवैल ते नाल ही सी, कहंदा अमरजीत आ देखी जरा कणक। मैं कहा हाँ, आपां बंदा कतल कर सकते हैं ना हुण? लो सोचनी। सो वाहिगुरू गुरसिख जिहड़ा सतो गुणी नाल सेवा करदा है, राजयोग है, राजयोग। असन बसन संग लीने और बचन कीने, तो जन्म लै साध संग ही गुर आराध है। ये जीव प्रतिपालक प्रभु वालों अन्न वस्त्र नाल लैके अते ये बचन दे के जन्म लैंदा है कि संसार विच जाके सतपुरुषां दी संगत करांगा ते साध संगत नाल मिल के सतगुरु नूं आराधांगा। सुनो ध्यान नाल, मैं दोबारा नहीं 2-3 वारी पढ़ देना। की करदा? असन बसन संग लीने और बचन कीने, की कीते? गुर सेवा ते भगत कमाई, तब ए मानस दे ही पाई। गुरु ने आपां नरकां विच सी, कुत्ते बिल्ले सूर कां गूं खांदे सी, गुरु पातशाह ने बख्शिश कीती। ये जियो बहुते जन्म भरमिया तां सतगुरु शब्द सुनाया, सानू उथों कढ़िया, असीं उत्थे वादा कीता मैं गुरु की सेवा करूँगा तो भगती की कमाई सिमरन की कमाई करूँगा, मैनू कढ़ ला वाहिगुरू, मेरे गुरु नानक पातशाह मेरे गुरु मैनू कढ़ ला। ये फिर ध्यान नाल सुनो, उही गल। असन बसन ये हुंदे आ अन्न ते वस्त्र। ये जीव प्रतिपालक प्रभु वल्लों, प्रतिपालक प्रभु वल्लों, ये जीव प्रतिपालक प्रभु वल्लों अन्न वस्त्र नाल लैके अते ये बचन दे के जन्म लैंदा है कि संगत में जाके सतपुरुषां दी संगत, गुरुद्वारे संगत करांगा, गुरु साहब की गोद विच बैठांगा, गुरु ग्रंथ साहब जी की गोद विच बैठांगा, सिमरन करांगा, साध संगत विच मिल के सतगुरु नूं आराधांगा, गुरु का सिमरन करांगा, आराधांगा, वाहिगुरू सिमरन करांगा, सुरती लावांगा। आपां किसी गुरुद्वारे करते हैं काम? देखो फिर इहाँ आए दाता बिसराए, दासी लिपटाए, पंचदूत भूत भरम भरमत असाध है। इत्थे आ गया, जन्म ले लिया,
ਪਰ ਜੀਵ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਾ, ਕੰਜਰੀ ਆ, ਚੂੜੀ ਆ, ਚਮਾਰੀ ਆ, ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਵਾ ਲਿਆ ਆ। ਦੇਖਣਾ, ਅਮਨ ਜਾਣੇ ਖੇਲ ਬਣਾਇਆ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀਨੀ ਤਾਂ ਕਰਿੰਦੀ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਰਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਚੂੜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਚੂੜੀ ਆ। ਟੱਟੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਚੂੜੀ ਆ। ਤੇ ਚੂੜੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਸੌਂ ਗਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ, ਬਸ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਚੂੜੀ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੂੰ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਚੂੜਾ ਬਣਾਉਗੀ, ਕੰਜਰੀ ਦੇ ਅੱਖੇ ਲੱਗਿਆ ਭਾਈ। ਪਰ ਜੀਵ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹਾਰੇ ਦਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਦਾਸੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਲਪਟ ਜਾਂਦਾ। ਲਪਟ ਗਿਆ ਨਾ, ਮਾਇਆ ਨਾਲ, ਕੰਜਰੀ ਨਾਲ, ਚੂੜੀ ਨਾਲ ਲਪਟ ਗਿਆ, ਚੂੜੀ ਨਾਲ ਲਪਟ ਗਿਆ। ਤੇ ਡਰਾਉਣੇ ਭੂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਂ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਆਦਿਕ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਭਰਮ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਭਟਕ ਗਿਆ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜੀਵ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਤਮਾ ਆਈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਲੱਗ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਮਨੀ, ਸਤਿਗੁਣੀ ਮਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ 60-65 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ 60-65 ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ, CD ਲੈ ਲਓ, ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੀ ਖੇਡ। ਸਾਚ ਮਰਨੋਂ ਵਿਸਾਰ, ਜੀਵਨ ਮਿਥਿਆ ਸੰਸਾਰ, तो समझे ना जीत हार सुपन समाध है, समझे ना जीत हार सुपन समार है। तो इस सच्चाई नूं प्राणी विसार दिंदा है कि मरना अटल है, जीवना झूठ है। मरना अटल है अते संसार दा जीवन मिथ्या है, झूठ है, झूठ है। एक दिन दे परौणे हुण मेरे वाल देखो तुसीं, मेरा वाहिगुरू जानदा, मैं गुरु साहब दी हजूरी च बैठा, ताबे बैठे कथा कर रहा, मैं गुरु साहब दी सौं खा के कहना, ले मैनू नहीं पता मैं कदों जम्मिया सी, कदों ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਉਹੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਏਦਾਂ ਕੁਝ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕੀ ਲੱਭ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਕੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ? ਜੋ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨੀ ਲੱਭੇਗੀ, ਜਵਾਨੀ ਲੱਭੇਗੀ। ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੇਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਗਈ ਜਵਾਨੀ, ਜਿਉਂ ਹੜਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੜਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਹੋ ਗਈ ਜਵਾਨੀ। ਆਇਆ ਬੜੇਪਾ, ਨਾ ਮੌਜ ਨਾ ਮੇਲਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਹੂੰ। I am counting the days now। ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ? ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਸੇਵਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਇੱਕ ਆਇਆ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਦੇ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਦੇਖਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ। ਮੈਂ 499 ਤੇ ਹਾਂ ਤੇ 675 ਆਏ ਕਵਿਤੇ। ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੇਖ ਲਿਖ ਦੇਣਾ, ਜੀਵਨ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਲਿਖ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਆਇਆ ਨਾ। ਕਿੱਡਾ ਲੰਬਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਅਜੇ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, 300 ਸਫ਼ੇ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਤੋੜ ਭਾਈ, ਜਿੰਦਾ ਨਾ ਤੋੜ, ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਬੀ ਲੈ ਲਈ, ਆਹ ਚਾਬੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਖੋਲਣਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਸੂਰ ਕਾਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। वैसे ਅਸੀਂ ठीक प्रचार नहीं कर रहे, ये प्रचार करिए ना तो हो जाए, शायद हो जाए। तो सच मरनो विसार, जीवन मिथ्या संसार, तो समझे ना जीत हार। देखा, जीत हार, मैच खेडन आया हुए, वो मैच खेडन आया, जित के तो जा कम से कम। गुरमुख जिता मन मुखारे।
ਇੱਥੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਅਟਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਭਾਈ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹਾਕੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੋੜ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਛਿੱਕਾ 6 ਬਾਲਾਂ ਤੇ 6 ਛਿੱਕੇ ਮਾਰੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਤੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਆ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਵੰਡੇ ਉਹਨੇ। ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਗਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਹਰਦੀ ਦੇਖਿਆ, ਹਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਹਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਖੇਡਣ ਆਇਆ ਜਦ ਕਿ ਗੁਰਦੀਖਿਆ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਦੁਆਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਸੁਪਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। तो सुपन समाध है, सुपने में ही राजा बनया होया। वाहिगुरु राजा बनाना चाहता है, सुपने में ही राजे बने। राजकुमार नहीं किया, तू राजकुमार ते राज जोगेश्वर है। चलो अवसर होए कह बतीत, समा बीतता गया। ताते प्राणी मनुखा जन्म दी अवसर उम्र बीतती जा रही है, बीतता जा रहा है। अवसर होए बतीत, लीजिए जन्म जीत। भाई इस जन्म की बाजी नूं जितनी चाहिए है। वो गुरु के लाल जन्म दी बाजी जितनी चाहिए, अमृत छक लै कीजिए साध संग। वो गुरुद्वारे जाके संगत करया कर ते नाम जपया कर, पर मिल के साध संगत मिल के कीजिए साध संग। प्रीत अगम अगाध है, मिल के अपहुंच ते बेअंत प्रभु नाल प्रीति करनी सिखला। प्रीति प्यार पाला दोस्ती भाव वाहिगुरू दा सिमरन करना चाहिए। हर नामा हर रंग है। नाम की है, उदा प्यार की है, उदा प्यार है, उदा सिमरन। सिमरन प्रेम पदार्थ नाम है भाई, प्यार की है नाम। नाम जो दा नाम जपना चाहिए भाई। ये नोट कर लो, बड़ा वधिया जे, दोबारा पढ़ लेना। ओ भाई दोबारा पढ़ लेना, नोट कर लो। 498 तो सफल जन्म गुर चरण शरण लिव, सफल दृष्ट गुर दरस अलोईए। ते मनुखा जन्म सफला है जे सतगुरु नानक दे चरना दी शरण अमृत छक लईए, नाम सिमरन विच लिव लाइए, वाहिगुरू सिमरन विच लिव लाइए, वाहिगुरू सिमरन विच लिव लाइए। अते अखां दी दृष्टि सफली है जे सतगुरु नानक दे दर्शन हो जाण तो। दर्श अलोईए, जे दर्शन वेखण नूं मिल जाण, दर्शन हो जाण अलोईए। ते अखां दर्शन सफल है, जन्म सफल है पाई। सफल जन्म गुर चरण शरण अमृत छकला, लिव सुरत लाला। ते गुरु साहब के दर्शन हो गए तो जन्म सफल है। सफल सुरत गुर शब्द सुनत नित, तुहाडे कन्नां दी स्रोत शक्ति बड़ी सफली है जे हर वेले वाहिगुरू दे बख्शे वाहिगुरू सिमरन नूं सुनते रहते हो। वाहिगुरू सिमरन सुनते रहते हो, सुनते रहते हो, गुर शब्द सुनते रहते हो। तो जेबा सफल गुण नित गुण गाइए, तो रसना सफल है, जबान सफली है जे उहदे गुणां दा, प्रभु दे गुणां दा कथन करते रहते हो, बाणी नूं विचारते रहते हो। सारे वाहिगुरू दे गुण ही है बाणी, तो जे बाणी नूं विचारते रहते हो तो जेबा जबान सफल है। सफल हस्त गुर चरण पूजा प्रणाम, सफल हस्त तो हथ सफले हैं जो सतगुरु के चरणों की सेवा में लगे हैं। लंगर की सेवा करते, झाड़ू पोचे गुरु दरबार में झाड़ू पोचे की सेवा, 4 वाहिगुरू बैठते आ, झाड़ू पोचे की सेवा करते। झूठे भांडिया की सेवा गुरु नानक दी आ, झूठे भांडिया की सेवा करते। चरण धूल ले ला गुरु नानक दी आ, 10 पातशाह के जोड़े होंदे उत्थे, तो चरण धूल ले ला। पर हथ सफले हैं जे सतगुरु के चरणों की सेवा में लगे रहन ते चरण परस के आदर सत्कार आदर सहित चरण बंधना करते रहन। पैर सफले हैं जे सतगुरु की परिक्रमा चलते हैं। जाके गुरुद्वारे कौन जाता है, तुहानू पैर ही जाते। सफल हस्त गुरु चरण पूजा प्रणाम, सफल चरण पर दर्शन को पोईए। तुहानू गुरुद्वारे कौन लैके गया, पैर। सब ना सफले तो फिर पैर आ।
सब तो सफले पैर आ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੇ। ਤੋ ਸੰਗਮ ਸਫਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਕਰ, ਸਹਿਜ ਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ। ਤੋ ਹਿਰਦਾ ਸਫਲ ਗੁਰਮਤ ਕੈ ਸਮੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਫਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਸਫਲ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਕੇ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਹਿਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਬਸ ਟਿਕ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਂਗੂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਲਓ ਭਾਈ। ਅਤੇ ਹਿਰਦਾ ਤਦੋਂ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਮੱਤ, ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬੋਲੋ। ਕਤ ਪੁਨ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਤ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਕੀਰਤਨ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਕਤ ਪੁਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਰ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। 84 ਲੱਖ ਜਨਮ, 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ, 4 ਯੁੱਗ ਪਿੱਛੋਂ ਭਟਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਤ ਪੁਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਰਸ ਹੋਏ ਪਰਸ ਪਰ, ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਸੇਵਾ ਲਿਵ ਲਾਈਏ, ਲਿਵ ਲਾਈਏ। ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਨੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਤ ਪੁਨ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੰਗੀਤ ਰੀਤ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਸੁਨ ਪੁਨ ਗਾਈਏ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਜਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗ ਤੇ ਨਾਦ ਸਮੇਂ ਸੰਗੀਤ ਦੀਆਂ ਗੀਤਾਂ ਤੇ ਅਵਸਰ ਲੱਭਣੇ ਹਨ, ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਰਤਨ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਗਾਉਣੀ ਲੋੜੀਦੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪੀਓਪੀ ਦੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਬਸ ਉਹ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਸ ਸੁਣ ਕਰਾ ਕੇ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੀ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ, 4-4 ਵਿਆਹ, 25-25 ਬੱਚੇ, ਬਸ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਜਾਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਫਿਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੋ ਕਤ ਪੁਨ ਕਤ ਕੀਰਤਾਸ ਲਖ ਮਸਵਾਨੀ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਨਿਜ ਪਦ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦੀ ਸਿਆਹੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਣਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਿਜ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਿਜ ਰੂਪ, ਨਿਜ ਪਦ, ਨਿਜ ਘਰ, ਸੱਚ ਥਿਰ ਘਰ, ਸੱਚਖੰਡ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦਾ। ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। 4 ਪੈਰ ਮੁਖ ਗੁੰਗ 2 ਸਿੰਘ, ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। 4 ਪੈਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪ ਸਕੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਸੱਪ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੂ ਸੂ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸੰਤ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। जैसे तो पलास पत्तर नाग बेल मेल पे ते पहुंचत कर नरपत जग जानिए। तो जिस तरह दे बिछड़े दे गुणहीन पुत्र दे पत्तर दा पान छिछरे दा जिस तरह के छिछरे दे गुणहीन पत्तर दा पान दे पत्तियां नाल मेल होण ते ਉਹ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਪਲਾਸ ਪੱਤਰ ਨਾਗ ਬੇਲ ਮੇਲ ਪਏ ਤੇ ਪਹੁੰਚਤ ਕਰ ਨਰਪਤ ਜਗ ਜਾਣੀਏ, ਸਾਰਾ ਜਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਤੋਂ ਕੁਚੀਲ ਨੀਲ ਬਰਨ ਵਿਖੇ ਹੀਰ ਚੀਰ ਸੰਗ ਨਿਰਦੋਖ ਉਨਮਾਨੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਮੈਲਾ ਤੇ ਗੰਦਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਸਤਰ ਹੀਰੇ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੇ ਰੰਗ ਦਾ ਵਸਤਰ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਨਿਰਵਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਸਮੇਂ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਖ ਤੋਂ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ ਭੋਗ ਵਿਖੇ ਆਣੀਏ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੰਖ ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵ ਦਾ ਪਿੰਜਰ ਹੈ, ਮਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਠਾਕੁਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਜਗ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਰਪਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਵਜਾਉਣਾ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਮਮ ਕਾਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਾਲ ਮਾਲ ਮਾਰ ਨਾ ਉਠਾਵਤ ਗਾਵਤ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਸੰਗਤ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹ ਮਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਾਂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੰਸ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਨਾ ਸਮਝ ਆਵੇ। जैसे जल मद मीन महिमा न जाने पुन, तो जल बिन तलफ तलफ मर जात है। जल बिन तरफ तरफ मर जात है। जिवें पानी विच तारियां लांदी मच्छी पानी दे महात्म नूं नहीं जानदी, पर उस तो जदों परे हुंदी है तो पानी तो विछड़दी है, तड़फ तड़फ के मर जाती है। जैसे बन बस्त महात्मे न जाने पुन, पर बस भय खग मिर्ग अकुलात है। तो जिमें बन जंगल विच वसदे पंछी ते हिरन नूं जंगल दी वडियाई दी सार नहीं हुंदी, पर सोझी उदों आउंदी है जदों शिकारी आदि पराए वस पै के व्याकुल हुंदा है। तो जैसे प्रेह संगम के सुखे ना जाने त्रिया, तो बिछरत बिरह बिरथा को बिलात है। जिवें पति मिलाप दे सुख दी महिमा नूं पत्नी नहीं जानिया करदी, ते जदों होश उदों आउंदी है जदों पति दे विछड़न ते विजोग दी पीड़ा नाल रोंदी कीरने पाउंदी है। तैसे गुरु सरन चरण आत्मा अचेत अंतर परत सिमरत पछतात है। इसे तरह सतगुरु दे चरना सरना दी हजूरी विच वसदियां जीवात्मा दे सुरत उन्हां दे महात्म नूं नहीं जानदा, रहिंदा है अनजान रहिंदा, पर जदों वकेवा विथ पै जाए तो बार याद कर करके पछतांदा है। जदों देखिया जे महात्म नूं हुण नहीं जानदा, मैं मनुखा जन्म लैके गुरु दे अंग संग रहिंदा, भाई प्रचारक शराब पी के अंग संग रहिंदा ते महात्म नूं नहीं जानदा। जदों गुरु तो विछड़ गया ते जमदूत इहनूं की करूगा, उदों ही रोऊगा, हाय मैं की कर बैठा। उदों देखिया जी महात्म हुण नहीं जानदा, बाणी अंदर नहीं ना गई। देख लो साडा मोहन सिंह हैड ग्रंथी घर में 50ਵੀਂ ਵਿਆਹ ਦੀ बरसी बना रहा है, क्या मेहंदी लाई है, क्या कंजरी सदी गाउन वाली। तो मतलब बाणी अंदर नहीं गई, हूँ कढ़ दिता। तो बाणी अंदर नहीं गई, बाणी अंदर गई होंदी तो कंजरी गाउन वाली आई होंदी, मेहंदी हथ लाई होंदी तो नचना टप्पना हुंदा। वाहिगुरू वाहिगुरू, इहो जिहे तां साडे प्रचारक आ, की करनगे। भगत वछल सुन होत निराश हृदय,
पतत पावन सुन आसा उरतार हूँ। हे पार ब्रह्म गुरु सतगुरु नानक जदों आप नूं भगती नाल भगती करन वालियां दा प्यारा सुनदा है, भगत विछल सुन होत। सो भगती करन वालियां दा प्यारा सुनदा है तो मैं भगतीहीन हिरदे विच निवास हो जांदा। सो मैं भगतीहीना हिरदे विच निराश हो जांदा हां। पर पतत पापियां नूं पवित्र करन वाला सुन के हिरदे विच आस बन लैंदा। जदों तो मैं सुनदा कि तेरा भगती नूं प्यार करन वाला है तो मैं तो भगती करदा नहीं, तो मैं मन विच निराश हो जाना। जदों मैनूं समझ आउंदी है कि तू पतत पावन है तो उहदे नाल मैनूं फिर आस बन लैंदा, मेरे ते भी किरपा कर देंगा। अंतरजामी सुन कंपत हो अंतर्गत, दीन को दयाल सुन भै भरम टार हो। हे अंतरजामी जदों आप नूं दिलां अंदर, आप नूं दिलां अंदरलियां जानण वाला सुनदा, जदों आप नूं दिलां अंदरलियां दिलां दियां गल जानण वाला सुनदा तो अंतर आत्मे कंब उठदा, मेरे तो कर्म चंगे नहीं, तू तो सब कुछ अंदर की गल जान दे। पर दीना दुखियां ते भी दया करने वाला सुन के वो डर संशय दूर कर लेंदा, नहीं तू सारियां ते कृपा करने वाला। जलतर संगम कै अफल सिंबल धर्म, तो चंदन सुगंध सन बंद मलगार हो। सो जिवें ਵੱਡੇ आकार दे फलाओ वाला संबल रुख है, तो मीह दे संजोग बनन ते भी फल रहत ही रहिंदा, निफल ही रहिंदा। उन्हें जिन्ना मर्जी मीह पै जाए उन्हें फल नहीं देना। पर वो मलियागर उत्तम चंदन दे मेल नाल सुगंधी वाला चंदन हो जाता है। इउं ही मैं हंकारी ते माया जाल दा विफरिया होया हूं, माया जाल विच फसिया होया। महान उत्तम चंदन समान सतगुरु दे मेल नाल सुगंधी वाला हो सकदा। हो हैगा तो मैं संभल रखी हाँ, हैगा तो मैं नकम्मा ही हाँ। पर हुण मैनूं ये गल समझ आई, भावें मैं नकम्मा ही हाँ, सुरती लाउंदा नहीं, सिमरन करदा नहीं, पर मैं गुरु नानक दी चरनी लग के खुशबोदार सिंबल वर्गा है ना, खुशबोदार हो सकदा है। तो अपनी करनी कर नरक हूं ना पाऊं ठौर, तो तुमरे बिरद कर आसरो सुमार है। अपनी करतूता करनिया करतूता करके तो मैं नरक विच भी थां नहीं ले सकदा, मैनू नरकां विच भी जगह नहीं मिलनी। वाहिगुरू मैं एडा भैड़ा ही, एडा नकम्मा ही, एडा किरतकानी, एडा लून हरामी, एडा हराम खोरी कि अपनियां करना करके तो मैनू नरकां विच भी जगह नहीं मिलनी। पर आप दे इस बिरद दे आसरा संभाल रहे हैं कि आप पतत पावन हो। मैं तो चारे कुरैतां करदा, तो दीन दयाल हो, पतत पावन हो, तो निफलां नूं भी सुगंधित करने वाले। मेरे वर्गे हजारां पतत पवित्र कर दिते, इसलिए इस आस करके मैं तेरी चरनी लग गया। जप तप संयम धर्म ना कमाया, सेवा साध न जानिया हर राया। कहो नानक हम नीच कर्मा, सरन परे की राखो शर्मा। मेरे वाहिगुरू मैं बड़े भैड़े कर्मा वाला ही, पर चलो तेरी चरनी तो लग ही गया ना, तू मैनू अपना पुत्र तो बना ही लिया ना, बस फिर मैनू तार दें, मैनू हुण तार दें वाहिगुरू, मैनू तार दें। जो हम अधम कर्म कै पतत भय, तो पतत पावन प्रभ नाम प्रगटायो है। जी असी नीच ते बुरे कर्मा करके, चारे कुरैतां करन करके असी धर्म कर्म तो डिगे हुए पापी होए हैं,
ਪਾਪੀਆਂ ਸੀ, ਹੈ ਹੀ ਪਾਪੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਨੇ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਰੇ ਕੁਰੇਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੈਣ ਜੋਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਤੇਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ 1% ਵੀ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤਤ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਤਾਂ ਜਪਾਇਆ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਭਏ ਦੁਖਤ ਅਰ ਦੀਨ ਪਰ ਚੀਨ ਲਗ, ਤੋ ਦੀਨ ਦੁਖ ਦਰਦ ਬਿਰਦ ਬਿਰਦਾਇਓ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਬਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਗ੍ਰਸ ਅਰਕ ਸੁਤ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਭਏ, ਤੋ ਨਰਕ ਨਿਵਾਰਨ ਜਗਤ ਜਸ ਗਾਇਓ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਤੇ ਨੀਚ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਮਰਾਜ ਗ੍ਰਸੇ ਹੋਏ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦਾ ਜਸ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਗਾ ਰਿਹਾ।